کرتے اپنی جی طرف سے ریکارڈنگ شروع کریں جی This meeting is being recorded. جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم ہم آج کی سوال و جواب کی زوم میٹنگ میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں خدا کا سلام ہو پیارے حضور. آپ پر بھی سلام ہو جی. جی خدا کی سلامتی. حضور آج کی اس سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں. جی اگر کسی ممبر کا کوئی سوال ہو تو وہ یہ کوئی زیادہ حضور سے روشنی پوچھ- نہیں آ رہی آپ کی طرف؟ یہ ٹھیک ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی تصویر چلو بالکل ٹھیک آ رہی ہے. چلو جی ٹھیک ہے. تو کسی ممبر کا سوال ہے تو ورنہ میرے پاس کچھ لائیو سوالات ہیں میں ان سے آغاز کرتا ہوں. اچھا جی حضور ہمارے ایک ممبر ہیں جی پاکستان سے، ان کا یہ سوال ہے کہ مسیح زمانہ آپ کی تعلیمات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. میرا سوال ہے کہ حضرت جیسا آپ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت زکریا ہے اور شکریہ. جی ان کے عیسیٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، تو کیا نبی محمد صاحب کو اس چیز کا علم تھا؟ آج تک یہ بات کیوں چھپائی گئی؟ یہ ان کا سوال ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صاحب قرآن جو ہے وہ 90% 95% حکمتوں سے بھرا پڑا ہے. اب حکمت جو تھی وہ یہ تقاضا کرتی تھی کہ اگر اس وقت روم کی طاقت بہت زیادہ تھی اور ایک دفعہ محمد صاحب نے سینگ پھنسائے تھے پرشیا کے ساتھ، تو اس نے پھر فوج بھیجی تھی اور محمد صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. اس نے یمن کے بادشاہوں کو لکھا، عرب کے بادشاہوں کو. تو اس وقت محمد صاحب نے اسے کہا کہ ذرا ٹھہر جائے. پھر دعا کی تو پھر جبرائیل نے خبر دی کہ خسرو مر گیا ہے. اس کا بیٹا خسرو نے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اسے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ روم کی طاقت اس سے بھی زبردست تھی. اگر وہاں یہ سینگ پھنسائے جاتے کہ عیسیٰ کا باپ نبی جو ہے زکریا ہے، تو پھر پہلے ہی سینگ پھنسے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ اور ان کے ساتھ آئے دن مصیبتیں تھیں، آئے دن لڑائیاں تھیں. پھر وہ جو بنی اسرائیل تھے پہلے تو وہ انتظار کرتے تھے نبی کا، لیکن پھر وہ مخالف ہو گئے اور عربوں کے ساتھ جامع. چاروں طرف اینمی تھی. اگر اس وقت یہ بتایا جاتا کہ عیسیٰ کا باپ زکریا ہے تو پھر آپ ہے مجھے مار، ٹھیک ہے. جی تو رومن نے پھر چڑھائی کر کے اور اس وقت جو لوگ تھے وہ اتنے زیادہ بھی نہیں تھے محمد صاحب کے پاس، اس لیے حکمت کے تحت نہیں بتایا. لیکن قرآن میں حکمت کے تحت ایک مضمون ہے، جس نے سمجھنا ہو وہ سمجھ لے. وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے تیر پھینک رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے کہ ماریا کا رہنمائی کرنے والا کون ہوگا، تو وہ تیر جب وہ فال نکال رہے تھے تو زکریا کے نام وہ فال نکلی. ٹھیک ہے. جی تو زکریا جو ہے وہ مولا ٹھہرا، یعنی کہ اس کی ہاں پھر یہ بڑی پلی بڑی. تو ذکر تو ہے لیکن کھل کے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ تھا، اور یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے کہ میں پاکستان میں ایک دفعہ تو بچ کے نکل آیا. میں
اور اگر دوبارہ جا کے یہ کہوں کہ عیسیٰ کا باپ زکریا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کیا ہوگا. تو محمد صاحب جی کو حضور. خبر تھی، محمد صاحب کو خبر تھی. اور بلکہ یہاں تک خبر تھی کہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ نے بہت سیاحت کی اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی. حدیثوں میں ہے. جی. تو آپ پڑھ لیں گے قال ابو ہریرہ وقال ابو عبداللہ، اور سب نے یہ حدیثیں بیان کی ہے کہ 120 سال، یعنی کہ 120 وہاں تو کراس ہو گیا تھا، تو یہ 120 سال تو سیاحت کی، مطلب وہ دنیا میں گھومتا پھرتا رہا. تو وہی کشمیر کی طرف. تو محمد صاحب کو خبر تھی، اور اس حکمت کے تحت جیسے محمد صاحب نے کہا کہ شروع میں 3 سال کہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کرو پلیز، اور جس نے کیا وہ مارا گیا. تو جی. وقت کے اعتبار سے یہ چیز پھر وہ آگے اور بڑے رفڑ پڑ گئے عربوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ. آپ کو یہی پتہ ہونا چاہیے کہ 83 غزوات ہیں جو محمد صاحب نے کی، جن میں سے جی کئیوں میں لڑائی نہیں ہوئی، کئیوں میں ہوئی. تو وہ جو روم جو تھی وہ سپر پاور تھی. اس کے بعد آ جاتا تھا نمبر ایران کا، پرشین کا، پھر ادھر آ جاتا تھا عرب تھے. تو یہ حالات تھے. ہاں جی. جی حضور، شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ خدا کی بادشاہت کے بارے میں ہمیں بتائیں. خدا کی بادشاہت اس دنیا میں کیسی ہوگی، اور اس وقت خدا کی بادشاہت آسمانوں پر کیسی ہے؟ عیسیٰ ابن زکریا ذکر کرتے ہیں 2000 سال پہلے کہ تیری بادشاہت زمین پر ہے جیسے کہ آسمانوں پہ ہے. تو پتہ لگا کہ درمیانی برزخ دنیا میں اس کی بادشاہت نہیں ہے. وہاں بھی یہی دفر پڑا ہوا ہے ان شیطانوں کا. دوزخ میں بھی بادشاہت نہیں ہے. اور برزخ سے آگے نیوٹرل ہیں مقامات. اب نیوٹرل کو کہا کیا جاتا ہے اردو میں؟ درمیانی جہان حضور. نہیں درمیانی تو پیچھے ہو گئے نا. درمیانی برزخ، نیوٹرل جو ہے ان کو درمیانی نہیں، وہ آگے آ جاتے ہیں. غیر جانبدار. چٹا صاحب کا علم ہے. غیر جانبدار وہاں بھی نہیں ہے. فردوس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ فردوس کے 3 جہان ہیں. ایک ابتدائی، ایک میں ترقی ہو رہی ہے، اور ایک مکمل ہے. کامل نہیں ہے، مکمل ہے. وہاں پہ یہ 12 کروڑ جبرائیل جیسے نور ہے. اب ان 3 جہانوں میں جیسے ہم ستارے نہیں گن سکتے، اچھا اس میں پھر اور مخلوقات آ جاتی ہیں جو پہلے تخلیقات کی گئی تھی. وہاں بھی نہیں ہے خدا کی دنیا. لیکن وہاں فردوسوں میں یہ ہے کہ وہاں شیطان کی دنیا نہیں ہے. یعنی معاملہ جو ہے 50-50 ہو گیا ہے. تو اس سے آگے جو مقامات ہیں وہاں پہ خدا کی بادشاہت آ چکی ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں خدا کی بادشاہت آئے زمین پر، تو نہ خدا شہنشاہ ہے اور نہ ہم اس کے درباری ہیں. اس مسئلے کو صاف کر دیا جائے. جی. جب بھی آدم آتا ہے تو اس کا پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی محبت کو خدا کے ساتھ کامل کر لے. اب وہ محبت خدا کے ساتھ
कामिल होने का सर्टिफिकेट कौन देगा? अतर देगा, मैं दूंगा। नहीं आप भाई। देखें ना, यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन पे बैठे हुए हैं, तो कौन बताएगा कि आप फर्स्ट हैं या सेकंड हैं? हजूर यूनिवर्सिटी एग्जामिनर ही बताएगा। एग्जामिनर ही बताएगा ना, या हम खुद अपने जी, आप को जी। टाइटल देते फिरेंगे? नहीं जी, तो ठीक है, तो फिर खुदा बताएगा कि तू मेरे साथ, तेरी मेरी मोहब्बत का संगम जो है अब एक हो गया है। अच्छा, वो संगम जो है वो मोहब्बत इलाही है। और आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर, जो किसी ने भी नबी ने नहीं बताई आपको, वो ये है जी, कि दोस्तों में तो खैर छोड़े, वहां तो कबड्डी कबड्डी हो रही है, लेकिन दरमियानी दुनिया में भी जवाल है, फरदौस के फरिश्तों की दुनिया में भी जवाल आ सकते हैं, पिछली न्यूट्रल दुनिया में भी। हर जगह आपका पहिया पंचर हो सकता है और हवा निकल सकती है। तो इतना समझ ले कि नूर आता पूरे जीवन में, देकर खुदा को नूर आता है मोहब्बत इलाही में, ओह, लेकिन निकलने में देर नहीं लगती। अब जैसे जी, आपको आप कहें जी मैंने माउंटेन एवरेस्ट पे, वो कहते हैं बर्गस्टाइग माउंटेन क्लाइंबिंग, उसके लिए आपको ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जी जरूर। एक कदम आगे पीछे वो आप गए मौत में, लेकिन माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पे से ट्रेनर की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को गिराएं और अल्लाह ला खैर सला। या वहां भी किसी ट्रेनर की जरूरत है जी ऐसे गिराना है एक्शन लेके? नहीं। तो हाँ, तो ये बात यूं समझ में लगी कि हर जगह टायर पंचर हो सकता है और इंसान का नूर भी जा सकता है, जैसे अबलीस का नूर खोया गया। और हर जन्नतों में अगर टायर पंचर हुआ या गुटी जो है वो फटी, वो क्या कहते हैं, गुटी फटी तो कगर हो गई, ठीक है, जी, एक होगा ना कगर हो गई। जी। तो लेकिन एक चीज आपकी अगर हो गई तो किसी जहान में भी है, आपकी हवा पंचर नहीं होगी, ना हवा निकलेगी। वाह, किसी दुनिया में भी आप हो, ना आपकी गुडी कगर होगी, ना आपकी टायर की पंचर होगा, ना हवा निकलेगी। और जब भी आप नीचे की तरफ आए भी अगर गलती करके, तो खुदा की हवा जो है प्यार की वो आपको संभाल लेगी। वाह, वाह। तो जब तक आप खुदा की मोहब्बत में सरशार होंगे और वो सर्टिफिकेट जो खुदा ने दिया उसको दिल से लगाए रहेंगे, तो कहीं भी जवाल नहीं आएगा आप पे। वाह, बेशक। मैं आपको बता रहा हूं, बाकी कोई नबी हो, कोई खिजर हो, कोई हो, हर जगह जो है वो फूक निकल जाती है। तो अब जो गवाही जो है खुदा ने दे दी कि तेरा मेरी मोहब्बत का संगम मिल गया, तेरी मेरी मोहब्बत ना इस दुनिया में ना आसमानों में कहीं भी जुदा नहीं होगी, और तेरी मोहब्बत और बढ़ती चढ़ी जाएगी। वाह, समंदर की गवाही खुदा ने दे दी, तो 1000 हवा मुझे मिली इस दुनिया में, और जब भी उन्होंने खुदा को पीठ दिखाई, हमने हवा को पीठ दिखा दी। वाह, वाह, वाह। समझे कि नहीं समझे? और ये नहीं किया जैसे लैया लगा के चिमड़ी जाता है कोई, क्या करूं जी, बच्चे की माँ है, फलां है, ढिमकान है। उसने कहा फैसला कर, मैं हूं और पहले औलाद, हमारा भी 50-50 है। मैंने कहा 50-50 कोई नहीं है, यहां तो सिर्फ खुदा का सिक्का चलेगा, और तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ रहोगे तो खुदा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है? बेशक। इंसानी टेंडेंसी मैंने कभी भी नहीं ली,
हाँ जी, लमके रहो, चिपके रहो और उम्र ज़ाया कर दो, जो खुदा का वक्त है वो भी ज़ाया कर दो। तो जब उन्होंने कहा फैसला कर, तो वो जो पहली मोहब्बत थी कि पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, आह, वो तो हसीन भी बहुत थी। जब उसने मुझे ये कहा कि तेरा क्या खुदा, कैसा खुदा है कि हमारी मोहब्बत के दरमियान बैठता है, तो मैं उसे कहे बगैर के मैं चला गया, मैं छोड़ के चला आया। ठीक है, तो जब खुदा की मोहब्बत का सर्टिफिकेट मिल गया तो हजार क्या लाखों हवाएं आए, चाहे खुदा लाखों करोड़ों साल हुस्न बनाता रहा किसी का, वो भी आ जाए दंगल, कबड्डी कबड्डी कर ले। ठीक है, तो यहाँ एक वाकया है, अगर कहो तो बयान करूं, फिर वो मुझे याद जी। दिलाना कि खुदा की बादशाह क्या है। जी, ज़रूर मैं बताऊँगा। ये हमारे इस सेशन के 4 मिनट हैं जी, उसके बाद हम दोबारा रिजॉइन 4 करेंगे। मिनट में तो कहीं और पहुंच जाएंगे, तो जी, शुक्रिया। उसके बाद दोबारा सेशन होगा। तो खुदा ने खरबों साल लगा के ऐसे हुस्न बनाए, और खुदा ने साथ ये स्टेटमेंट भी दे दी कि जो भी कोई मखलूकात, चाहे जन्नत में हो, बाला जन्नत, कहीं भी, नबी हो, खिदर हो, मसीह हो, कोई भी हो, फरिश्ता, वो चीज देखेगा तो तेरा हो जाएगा वाह! और मांगेगा कि ए खुदा ये मुझे दे। ठीक है, यानी कि जो मोहब्बत का हासिल है, संगम है, उसके आगे जाके मांगेगा कि खुदा के आगे, यानी कि खुदा की कदर कीमत वो भूल जाएगा और खुदा से कहेगा ये मुझे दे दे। तो जो शैतानी शेर है आपने सुने होंगे कि तुझको मांग के मांग लिया, अब मेरे हाथ उठते नहीं दुआ के लिए। जी, ये शैतानी औरतों के ऊपर फिदा है? तो मैं जंगल में बैठा था, गुप अंधेरा था, और मैं खुदा की याद में मस्त था, वजद था, तो वही हुस्न आके बैठ गया। कहाँ बैठा? वहां बैठा जहां पे मैंने सजदा करना था। और देखे, ये है कि मोहब्बत का हासिल क्या है और मोहब्बत का खलासा वाह! क्या है। वो हुस्न जब बैठा तो ऐसे लगा जैसे पूरे जहानों की खुशबुएं, वो मतर हो गया, वजद में आ गया, सब इकट्ठी हो गई, उसका हुस्न। और वहां जब मैं सजदा करने लगा तो उसने कहा, ये जो सजदा चाहे चंद घड़ियां ही हो, ये मोहब्बत मुझे दे दे, मैं तेरी हो जाऊं। ओह! और मैं वजद में था, खुदा की मोहब्बत में, सजदे में। जब उसने ये कहा तो मुझे जलाल आ गया, मेरी हालत गैल होने लगी, जैसे कि मेरा नूर जो है वो फट जाएगा। उसने जब दोबारा और फिर दोबारा कहा तो मेरी आंखों से आसमानी नूर निकलने लगा, और अगर वो अपनी जगह से ना हिलती तो चाहे कितनी खुदा की चहीती थी, मैंने उसे जला दिया था। ओह! मैं आपको वो बातें बता रहा हूं, आप पूरे जहान में घूम लें, आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। बेशक। हम तो चाहते हैं कि ये किस्से जो है, ये मियाओं, इसको छोड़कर खुदा की तरफ आओ ताकि तुम अपनी मंजिल पा लो। जब उसने देखा कि नूर मुझे, यहां तो मेरा हमबर्गर बन जाएगा, ग्रिल तैयार हो गई है, तो वो प्रवास करके निकल गई। तो सजदा किया, बात आई गई हो गई। कितना वक्त रह गया? जी हुज़ूर 35 सेकंड हैं जी, ये चलो हम ठीक। दोबारा जॉइन कर लेंगे जी। अच्छा, लेकिन वो खुदा की बादशाह का मजमून मुझे जरूर बताना है कि जी वो हुज़ूर, हम बादशाह, जैसे जॉइन करते हैं हम वो है क्या बादशाह। जी तो हुज़ूर। मैं इसको कहता हूँ टेलीफोन करके के आ जाए। जी। तो अब
جی حضور اب شروع کرتے ہیں۔ ہو گیا؟ اچھا، جی حضور۔ وہ پہنچی سیدھی خدا کے حضور اور سجدہ کیا اور کہا تیرا وعدہ آج جھوٹا ہو گیا خدا۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل کرنے لگا ہوں آپ کا، آپ کے جیون کا۔ خدا تو کائناتیں تباہ کر سکتا ہے اگر چاہے، اور اس کی روح کو مٹا دیتا کہ میں تو سچا خدا ہوں، لیکن یہاں پتہ لگا خدا کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ تو نے مجھے جھوٹا کہہ کے میری عزت ختم کر دی، خاک میں ملا دی۔ اب آپ دیکھ لیں جتنی شیطانی مخلوق ہے صبح و شام نے اپنی عزت کی فکر میں رہتے ہیں۔ میں غلط ہوں کہ ٹھیک ہوں؟ بالکل درست فرمایا حضور آپ نے۔ میری عزت ملا دی، 100% بالکل۔ میری خاک میں عزت ملا دی، میری ناک کٹ گئی۔ لیکن خدا نے یہ نہیں کہا تو نے میری عزت خاک میں ملا دی، تو نے مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ یہ کوئی اور رہ گیا کہ نہیں؟ یہ سید صاحب کا معاملہ کٹ گیا؟ جی سعید صاحب آپ ہمارے ساتھ نہیں۔ جوائن کر چکے ہیں۔ جی جی میں ساتھ ہی ہوں حضور، میں سن رہا ہوں۔ اچھا اچھا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری ناک کاٹ دی، تو مخلوق ہو کے مجھے جھوٹا کہہ دیا کہ تیرا وعدہ جھوٹا ہو گیا۔ تو نے تو عہد کیا تھا رب، جب کھربو اتنی محنت کے ساتھ مجھے حسن دیا کہ جو دیکھے گا وہ کہے گا کہ مجھے دے دے۔ لیکن آج معاملہ پٹھا ہو گیا، رب نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ اور یہ جتنے شیطانی لوگ ہیں نا مخلوق، یہ پرانی آدم کی، انہیں اپنی قدم قدم پہ عزتیں خاک میں ملتی ہیں، قدم قدم پہ یہ اپنی عزتوں کی خاطر مرتے ہیں، اپنی بیچاری لڑکیوں کو مار دیتے ہیں عزت کی خاطر۔ یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں۔ ورنہ پہلی عزت کا تو وہ کہتا ہے کہ جی میری عزت، میں خالق کائنات ہوں، تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ خدا نے کہا بات کیا ہوئی؟ اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ جو تو نے کہا تھا وہ آج نہیں ہوا۔ رب نے کہا بیان کر۔ اس نے کہا کہ جو تو نے کہا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہر مخلوق فدا ہو جائے گی اور تیرے حضور آ کے سجدہ کرے اور کہے، تجھ سے کہے گی، یعنی کہ کچھ دیر کے لیے تجھے شہنشاہ بنائے گی، تیری محبت کو بھی بھول جائیں گے اور اس کو مانگیں گے، مجھے مانگیں گے۔ تو خدا نے کہا بیان کر۔ کہا آج میں پہنچی تھی جنگل میں جہاں تو ملنے جاتا ہے، بس اتنا ہی کہا تھا نا میں نے اس سے، جو سجدہ کرتا ہے یہ جو سجدے کا وقت ہے جتنا بھی ہے یہ مجھے دے دے، یہ محبت مجھے دے جو تو خدا کو دے رہا ہے، اور بس میں تھوڑی سی دیر ہی ہے، چند گھڑیاں ہی ہے نا، میں تیری ہو جاؤں گی۔ تو میں نے دیکھا اس کو تو جلال آ گیا، دوبارہ کہا تو وہ تو مجھے جلانے لگا تھا۔ تو خدا نے یہ سب کچھ سن کے کہا، یہ نہیں کہا کہ آج میں جھوٹا ہو گیا، یہ سن کے کہا ہو نہ ہو وہ میرا دل ہوگا پھر، جس کی محبت کو میں نے ثبات دیا، جس کی محبت کو میں نے اقرار کیا، شاید وہ ہو تو ہو۔ بولنے کا ہاں وہی ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے عزت کا ذکر کیا تھا کہ تیری عزت کی قسم، وہ کون تھا؟ ابلیس جی۔ ابلیس۔ الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ تیری عزت کی قسم، تو پتہ لگا اسے محبت سے ناآشنا تھا، یا یہ راز بھی کھلی ہے۔ اگر خود
तख्त से उतर कर वो खुदा के दिल के पैर न चाटता, वाह 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 बल्कि दूर से ही खड़ा हो गया कहता सजदा कर। कभी अपने तख्त से उतरकर वजद में आकर मसीह उस जमाना के पैर ना चाटता कभी। वाह वाह तो मसला हल ये हुआ, खुदा ने इज्जत को अपने से निकाल के बहुत दूर कर दिया। और ये जितने मुसलमान हैं ये इज्जत ही, डरो खुदा से। इन्होंने ऐसा डर डाल दिया है तो पता नहीं कितने जन्म होंगे जब इन्हें मोहब्बत से आशनाई होगी। खौफ करो, कुरान में लिखा हुआ है हर शख्स गुलाम बन के खुदा के हुजूर खड़ा होगा। यानी कि गुलाम और आका का रिश्ता कायम किया, इज्जत का रिश्ता कायम किया, डराने का रिश्ता कायम किया, तो फिर वो कायनात का मकसद जो उसने कहा था कि मोहब्बत देने के लिए मैं बाहर आया, वो कब पूरा होगा? वाह अब वापस आते हैं उस मजमून की तरफ। जब खुदा ने इकरार कर लिया कि तेरी मेरी मोहब्बत एक संगम पे मिल गई, तो कहा यही मोहब्बत जो है अब खानदान को दे। जो तेरी मेरी मोहब्बत है यही मोहब्बत वहां भी हो, तब वो मेरा खानदान होगा। वरना कुजा वो जो भी हो, मेरा उनसे क्या ताल्लुक है जी। जी हुजूर बड़े बड़े नबी आए, बल्कि वो औलाद भी नकारा किस्म की, उनको दो चार, उनको कोई काम के कहते तो वो बाद में बहुत घंटे लगाते हैं, बल्कि दो दो दिन लगा देते हैं, बाप की नहीं सुनते। ठीक है, ये मोहब्बत अगर जो मैंने तुझे दी और तू कामिल हो गया मेरी मोहब्बत में, यही मोहब्बत खानदान को दे। अगर वो सर्टिफिकेट मिल गया उनको भी, तब करेंगे सोसाइटी की बात, जी उससे पहले नहीं होगी। अब देखा ये क्या है इस शैतानी दुनिया में, ये जो आदम है, ये चाहे अंबिया आए हों, मसीह जो भी आए हों, इनके अंदर ये है, इनकी उम्मतों के अंदर खानदान को मोहब्बत देने के लिए ये मुल्क को तबाह कर देते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल खानदान को अपनी औलाद को मोहब्बत देने के लिए, हाँ, कि नबी नहीं आ सकता, मैं आखिरी नबी हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चलो कोई एक बार हो, सैकड़ों बार हो, वो ऐसी हदीसें कि नबी नहीं आ सकता। मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। ए अली, तू मेरा भाई है, मूसा के बाद हारून नबी था, तू नबी नहीं होगा। एक महल है, एक ईंट थी, वो लगी पूरी हो गई, नबी नहीं आ सकता। सैकड़ों किस्म की, इस किस्म की। लेकिन कुरान में फिर एक और शोशा छोड़ दिया। अहमदी कुछ समझते हैं, मुसलमान कुछ समझते हैं, हर फिरका अपनी तबीर खुद ही करता है। लेकिन जो जी। बात मैं कह रहा हूं, ये बात हो चुकी है कि नबी नहीं आ सकता, लेकिन अपनी औलाद के लिए वही भी बदल जाती है, फैसला भी बदल जाता है। तो वो मारिया कतबिया जो इस इथोपिया का बादशाह था, उसने तोहफे में भेजी थी एक खच्चर और ये मारिया कतबिया। इससे बच्चा पैदा हुआ तो 18 माह, उसकी वजह भी बता दी मैंने। 18 माह के बाद वो वफात पा गया। उसको लहद में उतारते हुए मोहम्मद साहब भूल गए कि नबी तो आ नहीं सकता, ये क्या हो गया, मैं क्या करूं। कहा लो आयशा लकाना सदीक नबी, रोते जा रहे हैं, अगर ये बच्चा जिंदा होता तो नबी बनता। जी बेशक अब अहमदियत कहती है कि जी वो हुजूर की तबीयत में रहता तो नबी नहीं बनते तो क्या बनना था। हजरत अली हुजूर की तरबियत में नहीं थे, हैं? बेशक चलो नबी नहीं तो नबियां ही बन सकती थी। और बड़ा इस पे अजीब सी बात यह है कि ये 1500 साल से
ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ برکتیں ہمیں دے جو ابراہیم کو دی. بھائی پھر ابراہیم کی اولاد میں تو نبی بھی تھے، اس کی اولاد میں نبیہ بھی تھی، جی اور تمہیں تو تم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ نبی آ سکتا ہے، تو پھر دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ روزانہ 50 دفعہ کہتے ہو کہ ہم پہ بھی وہ انعامات کر. جی بے شک بھائی بے شک ابراہیم ہے جی، ابراہیم کی اولاد میں سے تو پھر انبیاء آئے، عورتیں بھی آئیں نبیاں، اور تم تو ڈھکا لگا کے بیٹھ گئے ہو، تو تم پھر نبی کیوں مانگتے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں انعام کر، ہمیں بھی نبی بنا. اور یہیں پہ جا کے نہیں رکتے تم. اگر تمہارے اہل دانش مند آگے چلے جائیں تو وہ دیکھ لیں، خود ہی کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ میں انہیں انعام کیا وَنَعَمَ اللَّهُ مِن نَبِيٍّ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ. میں نبی بھی بناتا ہوں، نبیوں کے انعامات بھی دیتے ہوں، صدیقوں کے بھی، شہداء، صالحین. یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص دنیا کا چیمپئن ہو اور ایک شخص جو ہے اس نے کبھی گیند بھی نہ اٹھائی ہو، اس کو بھی نبیوں میں شامل کر لیے جائے. بھئی نبی تو وہ ہوگا نا جو نبوت کے کام کرنے والا ہوگا. بے شک بے شک. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی اولاد کے آگے وہ نبوت بھی بھول گئے کہ نبی نہیں آ سکتا. تو یہ جو آدم کی اولاد جو ہے یہ اپنے لیے اور پیمانے رکھتی ہے، تبھی تو تکلیف ہے ان سب کو. میں اتنا سچ بولتا ہوں، کہتے ہیں جی آپ کو ایسا نہ کیا کریں. بھائی جو خدا کو تکلیف پہنچتی ہے، کبھی تم نے اس کا بھی خیال کیا؟ جی 2000 سال سے خدا بیٹھا ہوا ہے، دکھی بیٹھا ہوا ہے، دل ٹوٹ گیا خدا کا، وہ کبھی خدا کا بھی سوچا ہے؟ ہمارے نبیوں پہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو ہمیں یوں تکلیف ہوتی ہے. اب تمہارے نبیوں کے گریبان پکڑے خدا نے، وہاں بھی تمہیں تکلیف ہونی چاہیے. میں تو صرف بات ہی کر رہا ہوں نا. جی. تو خدا نے کہا اے آدم شروع تو تجھ سے کیا ہے، جیسے میں محبت کو تخلیق کیا تو زندگی شروع ہوئی، تو اب یہ محبت تیرا میرا سنگ مل گیا ہے. کمال جب ہے تیرے مسیح ہونے کا کہ تو اولاد کو بھی اپنے جیسا کر دے. واہ واہ واہ. وہ بھی کہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت مانگ. جب وہ اولاد بھی آ جائے گی تب خدا کہتا ہے کہ سوسائٹی کی بات ہوگی. تب یہ محبت جو ہے، اے مسیح الزمانہ، اے خاندان جو مجھ سے ایک سنگم پہ مل گیا، یہی محبت پہ سوسائٹی کو جائے گی خدا کی. اور سوسائٹی بھی خدا کی محبت میں رنگی گئی تو پھر آگے ایک قوم کو جائے گی. اگر وہ قوم بھی اس محبت میں خدا کی ہو گئی تو پھر ایک ہے دنیا کو ملے گی وہ محبت ہے. تو پھر یہ نیا خاندان ہوگا ایک انسانیت کا. وہ پوچھا کسی نے جی وہ یہ جو دنیا اس کا کیا ہوگا؟ یہ وہاں جائے گی جہاں سارا گند جاتا ہے. جی بھائی سارا گند ایک ہی جگہ جاتا ہے کہ کئی مختلف جگہوں پہ جاتا ہے؟ سارا گند ایک ہی جگہ پہ. تو یہ جو نیا آدم ہے یہ اسی محبت کو لا رہا ہے جس کے لیے خدا اندھیروں سے باہر ہے اور باہر آ کے جیون دیا ہر کائناتوں کو. تو یہ جو اب نیا سلسلہ چلا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جی اے رب پیار تو کرتا ہوں لیکن خاندان آ گیا تو تھوڑا سا میں ٹٹر پٹر ہو گیا، بیوی آ گئی تو تھوڑا سا ہل گیا. ہوں تو مسلمان کیا کروں، فیصلہ نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو پرانے آدم کے ساتھ رہو،
जाके। हाँ? नए आदम के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक फिर? कहा गया था ना कि सिरातल मुस्तकीम वो तलवार की धार होगी जिस पर चल के जाना पड़ेगा खुदा को। जब वो क्यामत आएगी, कट कट के लोग जाएंगे। यही तो क्यामत है भाई। मसीह उस जमाने से बढ़ के क्यामत क्या हो सकती है? हाँ, बेशक वाह, इसी तलवार पे से जो खुदा की मोहब्बत को तकसीम कर गया वो कट कट कर पुरानी दुनिया में गिरेगा। बात साफ बेशक हो गई? बेशक बेशक। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलाओ। कहते क्यामत आएगी तो जन्नत में जाने के लिए वो जो तलवार से धारी वो कट कट के जो नाअहल होंगे, जिन्होंने खुदा की मोहब्बत को कभी बीवी में बांटा, कभी औलाद में बांटा, कभी कंप्रोमाइज किए, वो सारे कट कट के वहीं गिरते जाएंगे पुराने आदम की दुनिया में। और यही नहीं, इनको कुरान भी हम ही सिखाते हैं। हमने डबल डबल काम लिए हुए हैं ताकि जी हाँ जी, ए मोहम्मद तुझे क्या खबर? अगर नहीं है तो आप बता देता हूं तुझे। खुदा ने कहा ये है खुदा का पैगाम जो जिब्राइल लेके आ रहे हैं। 5% वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। मैं वो लोग लाऊंगा जो खुदा की मोहब्बत में 1 इंच किसी को नहीं देंगे। वाह वाह और वाह सारी मोहब्बतों को इकट्ठा करके खुदा को दे देंगे। मैं तुझे वो लोग दिखाऊंगा। ये है वो जमाना, नए आसमान और नई जमीन। आ गई बात समझ में? बेशक मिन बेशक दूनिल्लाहि बेशक अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो लोग होंगे जो खुदा की मोहब्बत, और तुम तो बांटते फिरते हो, कभी खानदान को, कभी अपने आप को, कभी सोसाइटी को, लेकिन मैं दिखाऊंगा तुझे वो कौन होगा। ये मेरे वाह है, इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन द किंगडम ऑफ गॉड। ये है खुदा। वाह वाह सर वाह। यू आइए कर ले, कोई और समझिए। ज्यादा जोश जी दिलाया तो कहीं मैं यहीं ना गिर पड़ूं, क्योंकि मेरा हाल बेहाल हो जाता है जब खुदा का जिक्र। वाह मुझसे जी सीखो, हुजूर कहीं गिर गिर के पुराने आदम की दुनिया में ना चले जाना। हाँ जी। वाह आमीन और ये बात हमेशा दिमाग और दिल में रखनी है, जो खुदा का नहीं हो सकता वो तेरा कैसे होगा? बेशक 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 तेरा बेशक कैसे होगा? तू दुनियाई जरूरतों के लिए, मजबूरी के लिए उस बोझ को उठाए 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 फिरता है, हैं? उस बोझ को उठाए उठाए तूने खुदा का वक्त जाया कर दिया। हैं जी? इन चीजों को जी समझना है। तो जब कोई पूछे खुदा की दुनिया है क्या, तो जरा ये वीडियो आगे कर देना कि खुदा की दुनिया ये है। वाह बेशक हाँ, वाह हाँ, जी हुजूर बहुत शुक्रिया हुजूर। हमारे किसी मेंबर का लाइव यहाँ पे सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, वरना मेरे पास अगला सवाल है, हमारे एक और मेंबर ने भेजा है। तो सईद नूर साहब अगर आप कोई हुजूर से बात करनी चाहें, सवाल पूछना चाहें तो प्लीज आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। नहीं आते भाई, बहुत क्या बताऊं मैं, मेरे पास तो कुछ सवाल अब रहा नहीं। वाकई जी वाकई वाह। फकीर सावत अली साहब अगर आप पूछना चाहें, भट्ट साहब अगर आप, अवान साहब अगर आप कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं अगला सवाल हुजूर के गोशगुजार कर दूं। बहुत मेहरबानी हुजूर, हमारा कोई सवाल नहीं। प्लीज कैरी ऑन। जी शुक्रिया शुक्रिया जी। हुजूर हमारे एक हम मेंबर फरमाते हैं कि हुजूर हमारे एक मेंबर फरमाते हैं कि मैंने आपकी किताब मैं अपने खुदा में खो दिया का तीसरा वॉल्यूम पढ़ा और मुझे पता चला कि खुदा की ज़ात ने आपको किस कदर नूर अताया फरमाया है। तो ये देखकर मुझे खुदा की मोहब्बत में बहुत जोश और जज़्बा महसूस हुआ कि मसीह ज़माना जिनके साथ अहद वफ़ा बाँधा है, वो खुदा की मोहब्बत के बहुत करीब हैं और उन्हें खुदा ने किस कदर नूर अता फ़रमाया है। मेरा सवाल ये है कि आपको खुदा की ज़ात ने इस कदर नूर
कैसे अता फरमाया और नूर। इस नूर के बारे में हमें बताएं। खुदा की कसम, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अगर मेरे दिल में एक ख्याल भी आया हो नूर का, तो खुदा मुझसे ये मेरा मिशन छीन। अगर नूर के लिए ये हम चलते तो फिर मोहब्बत तो ना होती। ठीक है, ये कैसी मोहब्बत। अगर परवाज़ों के लिए और जन्नतों के लिए चलते तो फिर मुझे शर्म आती है, बल्कि मैं यहाँ तक कह दूं, मैं खुद ही कहता जाहिद, तेरे जीवन पे काश तू पैदा ही ना होता कि तू इन चीजों के लिए चला। कभी जन्नत, कभी नूर, कभी ये, कभी, मेरे दिल में तो ख्याल ही नहीं है। और इतना और भी बता देता हूँ, रब हाथ पकड़ पकड़ के नूर दिखाता है और मैं आंखें मीच लेता हूँ अपनी। खुदा मेरी जबरदस्त आंखें खोलता है, जरा ए मेरे दिल जरा देख तो दे जरा। तो जो मेरे ज़दीनी है ना, वो खुदा की दुनिया लाते लाते मिट गए, ना कभी जन्नत का सोचेंगे, ना कभी नूर का सोचेंगे, ना कभी कुछ और सोचेंगे, ना कोई शर्त लगाएंगे, ना कोई तवक्को करेंगे। वो मेरे सही ज़दीनी होंगे। ठीक है, बेशक। और अगर वो मेरे पीछे इस नियत से लगे हुए हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो फिर मेरा मशवरा ये है, पुरानी दुनिया में नबियों के पास जाओ और अपने पुराने अब्बा जो आदम नाफरमान है उसके साथ में जाके बैठ जाओ। ठीक है, मेरा ज़दीनी जो है उसके साथ बैठो, गप्पे लगाया करो। और जैसे वो पिछले तमसीली बातें कहते कहते इंसानियत का नुकसान कर गए, उसके साथ बैठो सारे। लेकिन मेरे ज़दीनी तो खुदा को प्यार करते करते मिट गए और एक निगाह अपने आप पे भी नहीं डाली। अब सवाल ये रह गया कि चलो इनके सवाल का जवाब दे देते हैं, हमें कैसे मिलेगा। जब तू मिट जाएगा खुदा की मोहब्बत में, तो तू तो मिट के, जब तेरी धूल भी नहीं रही तो तू तो हो गया खुदा का, तो तू ये नूर की काहे की फिक्र है। अगर नूर का फिर तुझे ख्याल आता तो खुद गर्ज है। ठीक है, क्योंकि मोहब्बत अपने आप को मिटाकर खाक में उड़ाकर कुछ रहती नहीं है कि मैं खुद को भी फिर खुद से ढूंढ ना पाऊं। इस आतिश सोज़ां से मेरी राख जला दे। ठीक है जी। तो कहीं भी अगर कोई ख्याल आया अपने लिए तो फिर वो मोहब्बत क्या थी, जरा ये बता दे मुझे। जब तुम इस हाल मुकाम की, ये मुकाम नहीं जो मैंने अभी बयान किया है, इस हाल में पहुंचोगे तो तुम अपना मुंह छुपाओगे और तो खुदा लिहाफ उतार उतार के कहेगा, देख तो सही, मैं वो कादर मुतलिक हूं जिसने कायनातें बनाई, मुझे देख। और तुम इधर छुपाओगे मुंह, वो उधर, वो तुम्हारा लिहाफ उतार उतार के कहेगा कि ए मेरे मुहिब, तू मुहिब नहीं है, तू मेरा महबूब है, तेरा तो कुछ रहा ही नहीं बाकी। तो ये हाल बयान किया, जो ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि वो खुदा का दिल हो जाएगा। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। वो क्या कहते हैं, लगे रहो, क्या कहते हैं जी। मैं तुम्हें कौन सा हटा रहा हूँ, लगे रहो अपनी अपनी। जैसे वो बुल्ले शाह कहता है, वो बुल्ले शाह सानू अपने तोड़ निभाऊं दे, यानी कि ऐसे नहीं निभाऊंगा जैसे खुदा कहता है। हाँ, अपने तोड़। मैं मरन कोलों मुक हटक न मल्ला ते मैनू मरन दा शौक मिठा बंदे। ये भी कह रहा है, मरण कोलों मैं कुरोक न मुला, मैनू मैं को मरन मरण दा दा शौक शौक मिटावन दे, हाँ, ते कमी बन मेरी इज्जत ना घटदी, मैनू नच के यार मनावन दे। ये भी कह रहा है मैंने मरने का शौक मिटाना है
اور ساتھ میں اپنی طریقے سے مرنا ہے. اور جب تو ہو گیا خدا کا تو چھری جانچ ہے پھر بے شک مرنا بھی ہے لیکن اپنے طریقے سے مرنا ہے. جو اپنے طریقے سے مرنا ہوا تو یہ مرنا کیا ہوا. بے شک تو یہ چیزیں ان چیزوں کو سوچنا ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کا خیال اور دخل آ گیا محبت میں تو پھر خدا ایک نہیں رہے گا. بات سمجھ آ گئی. جی اس کو یہ کہنا کہ لا الہ کوئی معبود نہیں. انکار کر دیا سارے معبودوں کا لیکن اپنا انکار کیا نہیں. جی اپنا انکار کر تو الا اللہ ہوگی ورنہ اس سے پہلے تم منافق اور مشرک ہوگا. اپنا انکار کر پہلے. سارے معبودوں کا جو بت تھے ان کا انکار کر دیا. تو اقبال کیا کہتا ہے, تجھے کیا ملے, تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. میں جو سرے بسیتا ہوں زمین سے آنے لگی صدا. اپنا وجود قائم رکھا اور باہر جو ہے وہاں جھاڑو شوڑو پھیرتا رہا. خدا کہتا ہے تو نے تو پھر کلمہ ہی نہیں پڑھا, اقرار ہی نہیں کیا کہ الا اللہ. اپنا انکار کر پھر تو دیکھ سکے گا میری نگاہ سے کہ میں خالق کون ہوں. لو جی, نور کا مطلب یہ ہے. جی حضور بہت شکریہ حضور. حضور ایک میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا ایک چیز. آج صبح جی تقریباً صبح کے 6 بجے سے پہلے جی آج مجھے یہ حق تعالیٰ کا خدا کی ذات کا دیدار ہوا جی. جی ماشاء تو اللہ. یہ حضور میں جاگ گیا تھا لیکن اس وقت میں ابھی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا. اور کیونکہ معمول میں صبح کے وقت خدا کی ذات کا نیلا جو نور ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ میری آنکھوں میں جی لہروں کی طرح وہ بہ رہا ہوتا ہے. تو واہ. میں اس منظر کو دیکھ کے پھر میں اس کو لکھتا ہوں. تو آج صبح میں نے دیکھا کہ خدا کو جو نور ہے وہ ایسے پھیلتا جا رہا ہے, نیلا نور تا حد نگاہ پھیلتا جا رہا ہے. جی اور اس نور کے اندر میری روح سفر کر رہی ہے. میں جاگ بھی رہا ہوں, لیٹا بھی ہوں, لیکن اس کے اندر سفر کر رہی ہے. اور ایک ملی جلی رنگت کے بادل یا گولڈن نور تھے جو تخلیقات نما تھے, تخلیقات نہیں تھے. وہاں سے گزرتا ہوا میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہوں جہاں پہ خدا کی ذات ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. واہ. اور ان کے سامنے ایک میز ہے جس پر گولڈن رنگ کے جیسے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں کسی سائنٹسٹ کے یا میجیشین کے, جی وہ ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں جیسے کسی سائنٹسٹ کی لیبارٹری ہوتی ہے, اور خدا کی ذات وہاں پر بیٹھے تخلیقات کر رہے ہیں. جی تو میں ان کی دائیں طرف آگے پہنچا تو میں چھوٹا سا میرا وہاں پہ ان کے سامنے جیسے بچہ ہوتا ہے, اور خدا کی ذات وہ جو چیز بنا لیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہو کے اپنی پسندیدگی دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ چیز اٹھاتے ہیں جو بنائی ہے اور وہ چمکتی ہے کیونکہ وہ روشنی کی بنی ہوئی چیزیں تھیں, تو خدا ان کو بڑی خوشی سے دیکھتا ہے. تو یہ میں نے دیکھا جی. اس کے بعد مجھے کان میں کسی نے آواز دی اور میں پھر اٹھ گیا کیونکہ میری وہاں سے پھر وہ خلل ہو گیا. یہ تھا جی میرا صبح کا مشاہدہ جی حضور. تو یہ میں نے آپ کو وقت کیا یہ حضور 6 بجے سے پہلے کا تھا. اچھا 6 بجے سے پہلے. اچھا خدا آپ پہ عنایت رکھے. ابھی کچھ نئے ممبر آئے بیلے فیلڈ سے, تو جی وہ عورت مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے جب لال کتاب پڑھنی شروع کی, مجھے لال کتاب دیکھی, صوفیہ نام ہے اس کا, تو کہتی میں نے کتاب کھول کے پڑھنے لگی تو میں نے کتاب کے اندر آسمانی نور بیٹھا دیکھا. واہ واہ.
السلام علیکم میرے پیارے حضور. وعلیکم السلام. تو میں نے نور دیکھا کتاب کے اندر، وہ پھٹا تو میں پیچھے کو ہٹی. تو میں نے کہا ایک سوال میرا بھی ہے، تجھے خدا کی کب سے تلاش ہے؟ کہا آج 21 سال ہو گئے ہیں میں خدا کی تلاش کر رہی تھی. واہ 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 واہ. وہ کیا ہے کہ جو میرے شوق دا نہیں اعتبار تین تے آویک میرا انتظار آ جا. واہ. 21 سال تلاش. کتاب ہاتھ میں پکڑی، ابھی پڑھنی شروع نہیں کی تو آسمانی نور پھٹا. تو کیا دیکھتی ہے آسمانی نور میں؟ دیکھا کہ خدا آسمانوں پہ کھڑا ہوا ہے اور آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. واہ. تو دیکھو ابھی تو کتاب شروع بھی نہیں کی تھی. اسے کہتے ہیں تلاشی خالص. نہ جانے آپ بے شک. اسی کہہ رہا ہوں کوشش کرتے رہے. نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے جیون بیت گئے خدا کو تلاش کرتے ہوئے اور نہیں ملا. اس کی وجوہات بے یہ شک. ہے کہ انسانی ٹینڈنسی بہت ہے. یعنی وہ دنیا میں اس طرح پھنس گیا ہے کہ اگر یہ کروں گا تو خاندان چھوڑ دے گا، یہ کروں گا تو یہ مصیبت آئے گی. تو وہ کمپرومائز کرتا چلا جاتا ہے اور وقت ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب ممبروں کو سڑکوں پہ جاؤ، ڈگر ڈگر جاؤ، چونک چونک جاؤ. اگر گوتم بدھ بادشاہ مہاراجا کا بیٹا تھا اور بادشاہ بننے والا تھا، اگر وہ فقیر بن کے گلی گلی چوراہے ڈگر ڈگر جا سکتا ہے تو ہم تو خدا کو پیار کرنے والے ہیں. واہ. یہ فرق ہے. تو یہ جو کچھ خدا آپ کو دکھا رہا ہے اور جو کچھ اس وقت یورپ میں دکھایا جا رہا ہے، یہ میں تو نہیں ہوں. یہ تو میں تو نہیں ہوں. وہ پڑھ لیں، وہ یوٹیوب پر ہے، بروکن برج. جیسا پل ہم نے تیار کیا کہ خدا زمین پہ آئے تو خدا ساری اعلیٰ مخلوقات کو ساتھ لے کے آیا. جی حضور، بہت انٹرسٹنگ. دیکھ نا، فرشتے، اس سے اعلیٰ جی. مخلوق اور مخلوق اور مخلوق. اور خدا نے کہا دیکھو کتنا پیارا پل بنایا ہے کہ جس پر میں آؤں گا اور انسانیت سے ملوں گا. تو فرشتوں نے بے کہا شک. خدا، وہ آپ نے پڑھی ہوگی وہ کہانی. جی تو وہ جی بے پہلے شک. وہ مخلوق اتری، انہوں نے ابھی پیر ہی رکھا تھا فرشتوں نے، مجھے اب یاد تھوڑا سا آ رہا ہے، تو وہ پل پہلے ہی ٹوٹ گیا، آگے پیچھے ہو گیا. سمجھے کہ نہیں؟ چولہے ہل گئے پل کے. میں یہ دیکھ کے بڑا دکھ بھی پڑا، غم بھی پڑا اور ہنسی بھی بہت آئے. پیٹ میں درد ہو گیا. خدا بھی کھڑا ہوا ہے اور میں سوچ رہا ہوں اگر ان کے پیر رکھنے سے یہ پل بروکن برج ہو گیا تو خدا کا پیر کہاں آئے گا یہاں. تو وہ ایک دو مخلوق اور انہوں نے سارا ہی پل ٹیڑھا کر دیا. تو خدا نے کہا کوئی ہے جو اس پل پہ سے اتر کر میری دنیا دیکھے. انہوں نے کہا ہم تو یہاں، ہمارا جہاز یہاں اترنے نہیں لگا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ نہ اترا یہاں. جیسے اس نے ہوائی اڈا بنایا، بس ہم تو نہیں اتر سکتے. خدا نے کہا میرا اترے گا. میں جانوں اس کی ساری جیون کی محبت کو. یہ پل جو محبت میں بنا ہے میں اتروں گا. تو خدا نے میرا ہاتھ پکڑا. وہ ساری کہانی کوئی پڑھے تو دیکھ لے محبت کیا ہے اور وہ کیسے زمین پر آئے گا. بے شک. تو ہمیشہ آپ کوشش کرتے رہیں. بس یہی چیز خدا نے ہیومن رسپانسبلٹی، خدا نے کہا تمہیں یہ تو نہیں کہا کہ تم دلائل دے دے کر اسے ہرا کے مشن میں لے کے آؤ. نہیں، یہ تو نہیں کہا. ہاں، پیار محبت سے اس کے لیے دعا کرو، اس کے سامنے حقائق رکھو اور پھر آگے چلو. کیونکہ اگر بنجر زمین پہ نہیں ہے، جب وہ نہیں پھل لگ سکتا تو اور بھی تو ہے خدا کی مخلوق. جی بے شک. تو یہ ہے. اب میں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں. وہاں وہ بیچارے 7 گھنٹے کے بعد وہ آئے تھے.
एक दफ़ा आए, 2 दफ़ा आए, और मैंने इतनी तवज्जो भी नहीं दी थी क्योंकि और लोग भी थे। लेकिन दिल का विश तो खुदा होता है, मसीह ज़माना थोड़ी होता है। जी, ठीक है ना? मैं कहीं और तवज्जो दे देता, वो बीज उनमें बोया गया। है जी। वाह! अब ये कहते हैं जी मोहम्मद साहब तो आँख मारे, निगाह दे तो तकदीरें बदल जाती हैं, यूँ बदल जाता है और नबूवत भी उनके अंदर ही आती है। अगर ये सारा ऐसा होता तो मोहम्मद साहब हाथ जोड़-जोड़ के कह रहे थे, "ऐ अबू तालिब, अगर खुल के नहीं तो मेरे कान में कलमा पढ़ दे।" हाय हाय! जी, 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 जी। वहाँ दीदारे मोहम्मद कहाँ गया? हाँ जी, वहाँ करामत जी, मोहम्मद कहाँ गई? वहाँ वो जलाले मोहम्मद कहाँ गया? और कुरैश भी बैठे हुए थे और देख रहे थे कि अबू तालिब अपने दीन से फिरेगा कि नहीं फिरेगा। और इधर से भी दलाइल मोहम्मद साहब की तरफ से, उधर से भी दलाइल। और अबू तालिब ने कहा कि ए मोहम्मद, मैंने तेरी बहुत मदद की और तुझे कुरैश से बचाया, काफिरों से बचाया, जो कुछ कर सकता था, जो एक रिश्ता होता है, लेकिन अपने मैं दीन पे मरूंगा। जो जी। तो कहाँ गई मोहम्मद साहब की करामतें, और कान में भी कहते अच्छा कान में सरगोशी कर दे ताकि मैं गवाह हो जाऊं। तो नबी तो किसी को मुसलमान भी नहीं करा सकता, तो नबूवत क्या जी। देगा? तो नबूवत क्या वाह! देगा? हाँ जी। वाह! हाँ, इनको ये बताया करें हैं कि रसूल की नबी की मोहम्मद की इताअत में नबूवत आती है। वो तो एक मुसलमान भी नहीं कर सका है। जी, जी, और बेशक जी हुज़ूर। अबू तालिब मारा गया है। और फिर ये भी कह जी, दिया हुज़ूर। कि मैंने उसको घुटने तक दोजख में देखा है। अच्छा जी, तो वो जैसे तुम कह रहे हो कि शुरू करो, उस दिन कहते थे कि जी शुरू करो, शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि हजूर ने ठेका नहीं लिया हुआ शुरू करने का, तुसी भी बोलो। वाह! समझे कि नहीं? वाह! कोई हजूर ने नबूवत का ठेका नहीं दिया, तुसी भी नबी बनो तो तुसी भी बोलो। न, तो वाह! उन्होंने लाया है, तो आप भी कुछ ऐसा करें ताकि बात बने। तो अफ्रीका के जो मेंबर हैं उन पे कांटेक्ट वगैरह है उनके साथ? जी, हुज़ूर, अफ़्रीका के मेंबरान के साथ राब्ता भी है और अफ़्रीका के मेंबरान जाम जितने हैं खाली सब भर जाएंगे। तो वाह! अगर ये तो मखलूक है, ईसा और मोहम्मद, ये खुदा का रास्ता क्या रोकेंगे? ये तो शुक्र अदा करे कि तरखान को मसीह बना दिया और चाय बेचने वाले को मोहम्मद को भी नबी बना दिया, वरना ये कौन होते हैं? तो ये डक्का जी। लगा के बैठे हैं। आप कह लें कि ये आखिरी डक्का, अभी इंसानियत और बदल जाएगी। और जो बेशक। नई नस्लें थी ना, उन्होंने खुद ही कह दिया भाई हमें तो इधर खुदा मिलता है? और तुम्हारा नबी भी नहीं मिलता हमें, तो हम उधर क्यों ना जाएं जहाँ खुदा मिलता है? जरा बस देखना, बे जिस दिन 12 हमारे गार्ड हाउसेस बन गए ना, ईसाइयत उस दिन शियाओं की तरह मातम करेगी, क्योंकि ओह! उधर देखेंगे ईसा क्रॉस पे चढ़ा हुआ है, वो कहेंगे ये क्या? ये बेटा है। अच्छा भाई ये क्या? खुदा का हाउस। वो कहेंगे ये खुदा है। अच्छा, ये खुदा है। इस खुदा को तो रात को मुलाकात हुई थी। मैं तो खामखा किताब इश्तियाक में, शौक में लेके मैंने बड़ा कुछ सुना हुआ था, तो मैंने कहा था शौक में पता तो कराऊं कि क्या है। बस उसी रात आ गया है। उन्होंने कहा मुझे तो ये खुदा मिला है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ओह! शैतान है, ये जो जाहिद है ये तो शैतान है। उसने कहा वो जो पिछली रात मुझे मोहब्बत मिली, जो सुकून मिला, जो ना खत्म होने वाला वजद, वो शैतान कैसे हो सकता है? वाह! यूं इनकी नस्लें इनसे छीनी जाएंगी। बेशक। और चर्चों में किताबें हमारी इतनी भर गई कि वहां किसी के अंदर जाने की गुंजाइश नहीं रही।
تو پتہ لگا کہ ایک وقت آئے گا کہ عیسائیت کے چرچ جو ہیں وہ نکارہ ہو جائیں گے، بے شک، بے شک۔ اور جب یہ عروج آئے گا، یہاں تک عیسائیت اتنے لگتے ہی ہے کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ٹھنڈے لوگ، لیکن جب یہ حال ہوا کہ خدا ہر کسی کو مل رہا تھا، 60 اور 80 کا درمیان تھا، تو یہی عیسائیت یہ مسلمان بن گئے، آگ جی، لگا دو، چرچ تباہ کر دو، خدا کے ہاؤس تباہ کر دو، یہ کر دو، پھوکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں گے، تو ذرا ٹھہر جا، اور کچھ دن یہ دستور میں خانہ ہے، جب خدا آئے گا، بس وہ اس پل پہ سے جب آئے گا تو دیکھا جب وہ ہاتھ پکڑ کے پل پہ چڑھنے لگا تو پل کیا بن گیا، ٹھیک ہے، بے شک۔ ان کے دن گنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ ہیں یہ، بڑی بڑی، لیکن اندر سے کھوکھلی ہوگی، تو مجھے وہ یاد آتی ہے بات، موسیٰ نے کہا، موسیٰ کی قوم نے کہا کہ وہاں تو فلسطینی بھی ہیں، بیروتی بھی ہیں، سوتی بھی ہیں، ان کے آگے تو ہم، وہ تو اتنے تھے بڑے لگ رہے تھے، ان کے آگے تو ہم چوہے جیسے تھے، تو اے موسیٰ ہم تو نہیں جاتے وہاں لڑنے کے لیے، تو جا، تیرا خدا جائے، کامیاب ہو گئے تو ہم آ جائیں گے۔ تو جب یہ بات کی تو یاشوا اور کالب نے اپنے کپڑے پھاڑے، کہا کہ اے موسیٰ تو نے یہ بات برداشت کیسے کر لی، جب خدا کہتا ہے کہ میں تیرے سے آگے جاتا ہوں، تو دفع کر اس لعنت اس قوم کے اوپر، ہم چلے۔ انہوں نے کہا یاشوا اور کالب کو، ہم دو لوگ قوموں کے آگے کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے کہا خدا ہمارے ساتھ، خدا آگے گیا ہے ہمارے سے، اگر لڑیں گے نہیں چلو مر تو جائیں گے ہم، لیکن یہ داغ تو نہیں لیں گے کہ خدا آگے گیا اور ہم پیچھے کھڑے رہے، اور ہم کھڑے کھڑے ہم دیکھتے رہے۔ تو جب وہ سرزمین آئی تو خدا نے کہا اس قوم کے ساتھ تو بھی چلا جا، وہ ساری قوم مر گئی جنہوں نے انکار کیا تھا، ان کی نئی نسلیں اور یاشوا کالب پھر داخل ہوئے اس دنیا کے اندر۔ تو خدا نے کہا تو نہیں جائے گا، پھر یہ پہاڑ پہ گیا، شاید پورب کے پہاڑ پہ، وہ بھی خالی تھا، ملتی ہے زندگی میں یہ عنایت کبھی کبھی ہے، ہم کھو نہ جائیں کبھی دنیا میں، دنیا کی بھیڑ میں آتی ہے پاس آنے کی مہلت کبھی کبھی، یہ مہلت کبھی کبھی آتی ہے، جس نے یہ کھو دیا وہ کھو دیا۔ ان کے ذرا کان کھینچنا اگلی دفعہ کہ اٹھاری مار جاتے ہو، بلکہ ان کو چاہیے تھوڑی دیر ٹھہریں اور بات چیت کیا کریں آپس میں۔ جی جی جی، باقی یہ تھوڑی بڑی تو کھلبلی ہم سنتے ہیں جب یہ خدا کی تصویر دیکھتے ہیں، انہیں اتنی، بلکہ کئی دفعہ بتایا ہوا کہ وہ گروپ کرسچن کے وہ آ کے اتنا شور ڈالتے ہیں اور خدا کی تصویر کے بڑے خلاف ہیں کہ یہ کیا۔ تو ہمارا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ کتابوں میں سے ہم نے اپنی تصویر بھی نکال دی، تو اب وہ جب میں نے دیکھا کہ اب پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ آتھر کا تو بتاؤ وہ ہے کون، اس کا سنا ہے وہ مسیح زمانہ کی شکل ہی دکھا دو ہمیں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ تو بھئی آگے بھی خدا اندر بھی خدا، کیونکہ جو ہم سے نہیں ہو سکے گا خدا کی نگاہ سے پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب تو یہ تصویر ہر کتاب پہ ہوگی جی، بلکہ اگر جب پچھلے اگلی کتابیں ختم ہو گئی اور نئی اور چھپوائی تو اس پہ بھی خدا کی تصویر ہوگی، اب تو یہی ہوگا۔
او سجنا جب تک وفا چلے. تو یہ جب آپ کے پاس نور آتا ہے نیلا نور تو یہ گولے آتے ہیں کہ ذرا بتائیں تھوڑا سا یہ گولے آپ کے حضور سن جی لے پہلے یہ آپ کے سامنے گولے آ کے نوروں کے پھٹتے ہیں یا کیا ہے ذرا تاکہ پتہ لگے. حضور یہ 3 طرح کے معاملات پیش آتے ہیں نور کے. اچھا ایک تو گولڈن رنگ کا جس میں چمک بہت زیادہ ہے، یہ گولے پھٹتے ہیں یعنی سینکڑوں کی تعداد میں روز، اچھا دائیں سے بائیں سے، دائیں سے بائیں سے، اچھا اور ایسے جیسے کہ پورا ہاتھ میرے چہرے پہ آنکھ سے نکلا ہے، ایسے اچھا چہرے پہ میرے چلا گیا. پھر جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو نیلے رنگ کا ایک جیسے گیلیکسی ہوتی ہے نا جی، گیلیکسی جی کہکشاں، جی ایسے نیلے رنگ کا بادل ہے جو بہت گہرا ہے جی اور وہ گھومتا یعنی کہ وہ لوگوں کی طرح ہر وقت موومنٹ میں ہے. اچھا اور جب میں اس کے ساتھ اپنا شعور اس میں ضم کر دیتا ہوں جی تو وہ نور ایک ایکسس میرے سامنے کھول دیتا ہے جس میں میرا دماغ جو ہے وہ صرف آبزرو کرتا ہے، انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تو یہ ہے. تیسرا ہے جی گولڈن نور جو میں اکثر دیکھتا ہوں وہ اتنا وہ جاگتی آنکھوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی چیز دیکھ رہا ہوں میرے اور جو سبجیکٹ میرے سامنے ہے اس کے بیچ میں وہ کرٹن کی طرح ہل رہا ہوتا ہے جی، اور ایسا وہ بھی دکھائی دے رہا ہوتا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے جون جولائی کا سورج چمکتا دیکھا ایسا ہے. جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دھماکے سے جیسے 1000 سورج چمکے اور اتنی شدت کی آپ دیکھیں گے جیسے جون جولائی کے اندر ایک دم سورج چمکے اور اپنے آپ کو محسوس کریں آپ کسی کی دنیا اور دنیا میں کھڑے ہیں. تو ایسا بھی حضور ہوتا ایسا ہوتا ہے جی، ایسا جھٹکے سے ہوتا ہے. ہے. اور اس کے بعد پھر اگلا جو ویژن ہے جو بھی کشف ہے وہاں سے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہم، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ اگلا سفر کا ایک آغاز ہو جاتا ہے. پھر میں اپنی باڈی میں وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنی نارمل حصوں کے ساتھ بیٹھا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں. تو وہ اچھا روز نہیں ہوتا اچھا روز لیکن نہیں. اکثر ہوتا ہے. تو جب موت آئے گی تو اس وقت ہزاروں گولے پھٹیں گے جیسے سفید نور کے. واہ، جب وہ گولے پھٹیں گے تو اسی گولے پھٹنے میں ایسے جیسے ہزاروں جون جولائی کا مہینے طلوع ہو گئے. واہ، جیسے ہی وہ پھٹیں گے ایسے ہی وہ جسم سے روح نکل جائے گی اور آپ واہ، اس کو اپنے آپ کو اس دنیا میں دیکھیں گے جہاں آپ کا ٹھکانا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کو جو نور ہے جس سے بھی تعلق ہوگا وہ لے جائیں گے. پھر تو یہ ہے واہ، موت. یہ موت تو بہت ہی پیاری موت ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ روح جو ہے اس کی بڑی پیچیدگی ہے اور برے انسان مذہبی انسان ان کی ارواح کو تو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور بری طرح پھنس جاتے ہیں اور ان کا دھیان یہ ہوتا ہے کہ آگے محمد کھڑا ہوا ہے ہماری شفاعت کرنے کے لیے یا آگے عیسیٰ کھڑا ہوا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. تو وہاں اگر دوزخ میں جا رہے ہیں تو وہ وہاں پر وہ ہستی ہیں جو اپنا نور کھو بیٹھی ہے وہ ان کا تماشا کرتی ہیں. اگر درمیانی روح کی دنیا میں ہے تو وہ ہے فالن اینجل جن کے پاس تھوڑے بہت نور ہے وہ یہ مذہبوں والوں کا خوب دمانہ لگاتے ہیں نہیں جانے دیتے. بڑی مصیبت ہے. لیکن اصل موت جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ کے کمرے میں ایسے دھماکے ہوں جیسے 1000 نور
सूरज के फट के आपके कमरे में आ गए। हाँ, 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 हाँ। बस ये मौत का एक झटका है। उसके बाद फिर वो जो नूर आपका होगा आसमानी या गोल्डन, फिर आप 1 सेकंड में ही आप उस दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां जो दुनिया आपकी है। बस फिर वहां से वो नूर जो भी होंगे जिसको हमने अपना हमसफर कहा था, मितवा कहा था, और अपने जीवन का सारंगा कहा था, फिर वो नूर आगे लेके चलते हैं। तो ये मौत का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो मैं तो अभी कमरे में जब जाके बैठता हूँ तो जून जुलाई का एक सूरज नहीं बल्कि 100 सूरज चमक के मेरे कमरे में आए थे, इतनी शिद्दत के साथ। तो खिड़की से जो बाजू कहते देखो तो इधर तो अंधेरा है दुनिया में, लेकिन वो एकदम 100 सूरज चमकते हैं तो एक झटके से ही आप उस जहान में पहुंच जाते हैं जिस जहान के अंदर बुलावा है आपका। तो असल मौत ही है। खुदा की सलामती हुजूर। हाँ जी, आप अपना क्या कहते हैं, वो कहते हैं कट्टे छुड़ा के भाग जाते हैं, क्या कहते हैं? हुजूर नहीं, ये मसला नहीं था। इधर मैंने उतारी लगाई, आपने मुझसे पहले उतारी लगाई है। नहीं, असल में ना इधर वो प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वाईफाई की, तो वो अभी मैं काम पे बैठा हूँ तो वो वाईफाई का प्रॉब्लम हो गई थी। जी जी, मैंने कहा भाई चंगे मारने वाले हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। इधर मैंने उतारी लगाई, उधर वो गए। तो हाँ, अगर यूं है मोहब्बत, इधर मैं मरा उधर अपने आप को भी लिटा देना, कि मोहब्बत जीने का कोई फायदा नहीं। तो कमाल है। मैंने कहा आप 2 सेशन मैं करता हूँ, 1 आप करते होंगे, लेकिन आप ये तो सारे कमाल ही कर दिया। तो कोई सवाल वगैरह करें जी आप, ताकि आपसे जी और गाइडेंस हो जाए आपको। तो जी ज़रूर, शुक्रिया हुज़ूर। आपके चौथे वॉल्यूम में मेरा दिल खुदा में खोया गया, एमान साहब से मैं अक्सर औकात आप जी, अच्छा, एवान साहब अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज़। आसम चट्टा भी है, सैयद साहब भी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, मैं सुन रहा हूँ। चलो जी ठीक है। मैं हमारे मानने वाले पहले नबियों के तो जो मानने वाले थे वो दिमाग खराब कर देते थे नबियों का पूछ के, और इधर देखो कितनी खुदा ने मोहब्बत डाल दी कि सवाल ही नहीं पूछते। हाँ जी, तो हजूर मैं कोई अच्छा सा सवाल करूं आपसे? अच्छा सा करना, जाती सवाल ना करना। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तौबा, मेरी तौबा। हाँ जी, हजूर ही जो आपने फरमाया था कि 2026 में काफी लोग कोरोना की वजह से, ये जो वैक्सीन हुई उसकी वजह से एंटी लूसीफर प्रोग्राम के तहत जब लोग इतने मरना शुरू हो जाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि फिर तो आर्मीज खत्म हो जाएंगी, बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगी, फिर आराम से लोग जर्मनी आपके पास पहुंच सकते हैं। नहीं तो नहीं ये नहीं, मेरे सोच थी। ये गलत सोच है। वो जो एक ये जो वैक्सीन का है, अब यहाँ यूरोप में वो बता रहे हैं जो वैक्सीन लग चुकी है उससे ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसका अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं, इलाज नहीं। तो अब उन्हें पता लग रहा है कि ये जो वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हुए हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं कि वक्त के साथ साथ करोड़ों मौतें होंगी। मैंने ये कब कहा था कि सभी मर जाएंगे एकदम? तो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं, ऐसी बीमारियां जो आहिस्ता आहिस्ता आपको, वो कहते हैं बहुत सी तादाद में आने वाले सालों में लोग जो है, और उनकी बीमारी का अल्टरनेटिव नहीं पता लगेगा कि ये कहाँ से। तो यूरोप में तो ये सिलसिला शुरू हो गया है, बल्कि हमारी एक मानने वाली है, जवान भी है अभी 22 साल की, लेकिन आए दिन बीमार रहती है, आए दिन। एक हमारे और थे खिलाड़ी है, अब उनको वो क्या कहते हैं, सांस फूल जाती है, चक्कर नहीं आता। वो कहते हैं ये वैक्सीन जो है ये दिल पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड करती है। यूं समझ लें कि ये जो वैक्सीन लग चुकी है एक आपकी छावनी है जहां फौज रहती है,
یہ ویکسین جو انہوں نے یہ کیا کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کی چھاونی پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو اس کے نتائج جو ہیں ابھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. جب شدت سے آئیں گے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ فرقہ موت تھی. کیا کہتے ہیں یہ فرقہ موت؟ کئی یہ جیسے ملین لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ- میسیکر، بہت بڑا میسیکر. جی 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 بہت بڑا. اور اب وہ ابھی کچھ کی بات ہے آئے دن یہاں یورپین اخباروں میں، جرمن میں، کہ جنہوں نے ویکسین لی تھی گرے ایک دم مر گئے، سوئے ہوئے مر گئے. پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ اچھا بھلا بندہ کیسے مر گیا. ہمارے یہ ہمسایہ تھا، اتنے یہ جوان قسم کا شخص ہے، ان نے ساری ویکسین لی کیونکہ اس نے کیا کہتے ہیں یہ کلینک بوڑھے لوگوں کو چلایا ہوا تھا، تو کہتا مجبوری ہے. ابھی کچھ دن پہلے وہ سویا ہوا مرا، اس کی عمر 35 سال ہے. آپ دیکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. تو اس کے دور شاید ہے جب بعد میں پتہ لگے گا کتنے کروڑ مارے گئے. اللہ خیر کرے کوئی ایسا. بالکل صحیح فرمایا حضور. یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں بہت پرسرار موتیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں. اعلان پہ اعلان ہو رہے تھے فلان مر گیا، اس سے پتہ ہی نہیں لگا کیسے مر گیا، پتہ جوانی نہیں لگا. موت. اور کبھی ہاں جی بالکل صحیح فرمایا. ہاں، تو یہ ابھی اور شدت اختیار کر جائیں گی. آپ دیکھنا کہ اس کے متعلق تحقیقات ہوں گی اور پھر لوگ مخالف ہو جائیں گے ان سیاستدانوں کے. کہ بلکہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ابھی تک 25 کروڑ اموات ہو چکی ہیں اسی تھوڑے سے وقت میں. تو رب خیر کرے. تو اچھا، تو اور سید صاحب سے کوئی سوال کریں، پوچھیں یا بتائیں کہ جی ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں کیا. جی حضور، وہ ادھر جو میں نے خدا نے فضل کیا کہ وہ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ٹائم بڑا اچھا ہے تو اس کو یوٹیلائز. اب میرے دن بدن یہ آ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ان کی جو جیسے کہ ویلنٹائن ڈے ہے یا کچھ بھی ہے، تو یہ بڑے اچھا ایکسکیوز بن جائے گا کہ میں اس کو ریپیٹ کرتا چلا جایا کروں گا. ان لوگ تو ان لوگوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے میں نے، تو ان لوگوں کو دیا. بہت اچھا، کئیوں نے مجھے فون واپس کر کے بڑا شکریہ بولا کہ جی آپ نے ٹائم دیا، آئے اور آپ نے یہ ہمیں دیا. حالانکہ ہمارا کوئی آپس میں تو کوئی نہ لینا دینا تھا، نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی کام تھا. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو لینا دینا ہے یہ بہت بڑا لینا دینا ہے، یہ خدا کا اس میں دخل ہے. تو اس لیے تو بس یہ ہے کہ دعائیں کریں کہ ان لوگوں کو اب ایسا ایسا سمجھ بھی آئے اور ہماری جو چیزیں ہیں ان کو پڑھنا شروع کریں. تو اچھا تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی ذرا 2 منٹ کے لیے کسان بن جائیں ہم سارے. جی جی کسان بن جاتے ہیں. کسان وہ کیا کہتے ہیں؟ ذمہ دار. جی جی 5 منٹ کے لیے کسان بنے. کسان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جی زمین ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے. نہیں وہ آج کل تو مشینیں بھی ہیں. جی جی وہ جی زمین کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں ہاں جی اوپر ایسے سے ہی نیچے. ٹھیک ہے. حقیقت. ہاں، تو یہ جو آپ کا کام ہے یہ اوپر سے نیچے یہ ہو رہا ہے. جی جی زمین کو پھاڑ رہے ہیں آپ. جی یہ کام ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کسان بے کا شک. دوسرا کام اگر وہ نہ کر سکے تو دوسرا کام کیا ہوگا؟ بیج پھینکتا ہے حضور. بیج پھینکتا ہے. اگر ہم نہیں پھینکے تو پھر کوئی اور پھینکے گا. ٹھیک ہے. جی جی یہ بالکل. میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں. یہ پروسیس. جی اچھا، باقی جو ہے وہ بارش جو ہے یہ تو خدا کا کام ہے نا. ہاں جی. بے بالکل. شک. لیکن آج کل پانی بھی مشینوں کے ذریعے. تو یہ اس کے بعد یہ ہم سب کر بیٹھیں گے تو اس کے بعد پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. آپ اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. جی ضروری نہیں ہے کہ ہم ساتھ پھل بھی لے کے جائیں. جی
अपना काम किया, हम चले गए। लेकिन जब हम जाएंगे तो जो हमने ये जमीन को हल चलाया है, जी अब वो नई नस्ल जो है वो आके बीज डालेगी, ठीक है। वाह वाह उसके बाद वो और नस्ल आएगी जो वो पानी देगी, फिर वो और नस्ल आएगी जो इसको प्रोटेक्शन देगी, क्या करेगी, हिफाजत करेगी। तो फिर वो जी और होंगे जो फल खाएंगे, ठीक है। वाह और हमारी सोच ये है कि सारा काम करके फल खा खू के जाए हम यहाँ से, जी। जी बल्कि खा के ना जाए, बल्कि और साथ ले भी जाए तो बेहतर है। तो ये काम नहीं होता। इसके लिए खुदा ने टाइम टेबल बताया हमें कि 2040 में ये होगा, 2060 में ये होगा, 2080 में ये होगा, सदी के आखिर पे ये होगा। ये तो बहुत ही छोटा सा हल्का सा प्लान है जो खुदा ने बताया। वरना अगर हम देखें और मजहबों की, सिवाय मोहम्मद साहब की, कोई इन्होंने तलवार चलाते रहे। तो तलवार तो मुझे दे दो, मैं जिसकी तलवार, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जी लेकिन ईसा की अगर देखो तो 300 साल तक इसे फिरका कहा जाता था। फिरका, इसे क्या कहते हैं, फिरका, सेक्ट, कल्ट, कल्ट कहते हैं जी, जी जिसको कहा जाता था, यानी कि झूठा। 300 साल। हम तो बड़े खुशकिस्मत है, हमारे जीवन में सारे काम हो रहे हैं, किताबें भी जा रही हैं पूरी दुनिया में, और वाह आगे पीछे भी पैगाम जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमारी जिंदगी में ही हो रहा है। बल्कि यूं देख लें, हम तो अपना फल खुद ही चख रहे हैं, ठीक है। तो बेशक हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं। तो हम अपना काम करेंगे कि ये हम सारे हाल ही चला रहे हैं। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ, खुदा की इनायत बहुत थोड़ा का वक्त के इस वक्त में हजारों साल लोगों को इंतजार करना पड़ता था, फिर जाके वो क्या है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। तो हमें तो खुदा ने इतनी खुशखबरी दे दी कि ए प्यारे, 2060 और 80 में तो मैं खुद ही आ जाऊंगा, और आके वो जो किताब पढ़ेगा ऐसे ही तरह एक्साइटमेंट के साथ, बस वही खुदा से मिल जाएगा। तो ये वो वक्त होगा 2060 और 80 का कि ये फल चखेंगे, मेरी समझ गए, फल चखेंगे। और लेकिन वो जो हल चलाने वाले हैं वो तो बेचारे चले गए। ये जो अपना क्या कहते हैं, मेराब, 3 मेराब मत्थे पे लगा के, वो तो चले गए बेचारे। फिर वो बीज डालने वाले भी चले गए, लेकिन फल खाने वाले और होंगे। तो आप यूं बेशक समझ लें अपने आप को भी, मेरा काम तो बस हल चलाना है, उसके जी बाद देखते हैं कि वो कौन है जी जो आगे बीज डालेंगे। लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी होती है। अभी क्या कहते हैं, कांगो से दो लोगों ने मुझे पैगाम भेजा। ये कांगो कितना दूर है आपसे, अफ्रीका से? हुजूर इट्स टोटली अदर साइड, ये काफी दूर है, दूसरा हिस्सा है अफ्रीका का, आखिरी हिस्सा समझ लो। उन्होंने ईमेल भेजी और कहा कि we like to say bottom of our heart thank you that your teaching we receive, yeah। अब ये टीचिंग कौन वहाँ जा रही है? तो ये सारे तो काम जो उनसे है। वो क्या कहते हैं जी, जब सूरज चमकता है, जब सूरज चमकेगा ना खुदा के आने से, तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि जी बर्फ नहीं पिघलेगी बस हाँ कह दो कि जी सूरज जून जुलाई का हो और बर्फ ना पिघले, है। जी तो खुदा का आना हो 2060 में, और कौमों को अपना दीदार कराए और इनकी बर्फ ना पिघले, है जी बेशक तो बस वो इंतजार जो है वो खा जाती है हमें, है? जी गजब किया तेरे वादे पे एतबार, है? और खुली रही आंखें ये तेरे इंतजार की हद। बस ऐसे खुदा का दिल नहीं दुखाना,
हल इतना चला जाओ कि जाते जाते हल को तोड़ के चले जाओ, है जी। हाँ, खुदा से मुलाकात बेशक। होए, खुदा कहे भाई तूने तो उधर हल तोड़ दिया, आ मैं तेरे इतने ही पर लगा दूं जरा। वाह! तो वो हमारा बच्चा बता रहा था कि मैं एक जन्नत में गया तो मैं क्या देखता हूँ, वो पूरी जन्नत में हर जगह आपकी फोटो लगी हुई थी। वाह! हाँ जी, क्या? जी, हुज़ूर माज़रत चाहता हूँ, वक़्त बड़ी जल्दी गुज़र जाता है, 40 हाँ, मिनट गुज़र गए, फिर 1 मिनट रह गया जी। हाँ जी, वक़्त तो बड़ी जल्दी गुज़र गया, इनके आते हुए भी तो वक़्त गुज़र गया। ये सारे भाग जी, गए, ये सारे भाग गए थे। तो चलो अल्लाह रहम करे इन पे। अगली दफ़ा पूछ लिया करें कि दूसरा सेशन या तीसरा सेशन। आज वक़्त था तो मैंने कहा वक़्त थोड़ा-सा दे देता हूँ। और जी, तो जी, बहुत मैं शुक्रिया हजूर, बहुत मैं शुक्रिया। आपका नाम ले के दुआएँ करता हूँ। तो वाह! वो क्या है जी, नाम थैंक ले यू सो मच हजूर, थैंक यू सो मच। नाम ले के तेरा हम तो जिए जाएँगे। कभी ये सैयद साहब का जाए। नाम लेता हूँ, कभी अतर का, कभी इसका, कभी चट्टा साहब का। नाम ले के कहता हूँ कि ये हल भी चला जाए और बीज भी डाल जाए, और बाकी फल की हमें कोई तमन्ना नहीं। बेशक, बेशक। थैंक यू हजूर, जज़ाकल्लाह, सो नाइस ऑफ यू सर, सो अच्छा नाइस। जी, आप सबको खुदा का सलाम हो। तो अब संडे को मुलाकात होगी। जी, हुज़ूर बहुत इंशाअल्लाह, शुक्रिया इंशाअल्लाह। जी आप अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खुदा की सलामत, इंशाल्लाह जी।